ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ KPS ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ. ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Hello friends, welcome to our KPS channel. This is a channel to teach Kannada in an easy way to children whose mother tongue is not Kannada. Please encourage us, like the channel, share with other students and subscribe our channel. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು 2ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾಠ 13 ಸರಳತೆ. Today I have selected a lesson for 2nd standard students. Lesson number 13 ಸರಳತೆ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭಾಂಗಣ, ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಮಾರಂಭ. ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅತಿಥಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಠಾಕುಠೀಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕಾವಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. That was a big auditorium. It was decorated beautifully and all arrangements were made. That was a grand function to give or to facilitate a great person. Many elderly people were invited for that function. So guests were coming to the function and all the people who were coming there were coming in their own vehicle and with dignity. They were wearing high valuable costumes. And the security person were standing near the entrance. Whoever is coming, they were taking the guests inside with lot of respect. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಳ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಅವರನ್ನು ಕಾವಲುಗಾರರು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿಯೇ ತಡೆದರು. ಇದು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ. ನಿಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿರಿ ಎಂದು ಜಬರದಸ್ತಿನಿಂದ ಹೇಳಿದರು. So to this grand function, a person came by walk. He was wearing very simple clothes. The security person stopped that person near the entrance and the security person told him, this is a grand function for the VIPs. There is no entrance for you people. Only for the VIPs there is an entrance. Please don't stand here. You just move towards the side. ಆಗ ಅವರು, ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿನಯದಿಂದ ನುಡಿದರು. So the person told very humbly, see, I have to go for this function. They have invited me. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವಲುಗಾರ, ನೀನು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂರ್ಖನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿ ಎಂದು ಬದಿಗೆ ತಳ್ಳಿದನು. So the security person told, have you come here for the function as a guest? You don't fool us. Don't try to enter this function. He told like that and he just pushed off. ಆಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತಾದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕಾವಲುಗಾರರಿಂದ ಆದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದರು. At that time, the organizers of the function, he recognized this simple person who was coming. He came down from the stage and immediately he apologized or he asked sorry with that person. ಆ
ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕಾವಲುಗಾರರಿಂದ ಆದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದರು. There is a mistake that has happened by our security person, so please excuse it. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಈ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು. So he brought with lot of respect that simple person to the stage. This simple person is none other than the great person ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್. ಸಮಾರಂಭವು ಬಹು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ರವರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು. So the function went on very in a well organized manner. Whoever has come, they appreciated Ishwarachandra Vidyasagara. He has accepted the respect and the gaurava from the organizers. ಹಾರ ತುರಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. So they honored Ishwarachandra Vidyasagara with the garland, the shawl, and they respected them. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಾವಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬೈಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. So after this function, the organizers, they were scolding the security persons. But Ishwarachandra Vidyasagara, let us see what he told. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. They have carried on their job correctly. ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಕಂಡು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಉದಾರತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದರು. These persons have carried out their job correctly. How much they are having the kartavya nishthe. They are having that I should do my job correctly. So we have to encourage such type of people. ಕಾವಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿನಯವಂತಿಕೆಗೆ ಸರಳತೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿತೆವು ಎಂದರು. Security persons, they asked, please forgive us. We have learnt a lesson today that we have to respect the humbleness and the simplicity. We have learnt such a great lesson from you, sir. ಈಶ್ವರಚಂದ್ರರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದರು. ಈಶ್ವರಚಂದ್ರರು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಕೋರಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಸೊ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ, he wished the security persons and came back after the function. So we have to learn a lesson from this incident that ಸರಳತೆಯು ಘನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. Being humble and simple is greatness. Let us learn some words children now. Sabhangana, auditorium. Uduge, the costume. Hemme, proud. Samarambha, function. Atithi, guest. Protsaha, encourage. Erpadu, organize. Dayavittu, please. Udarate, broad-mindedness. Vyavasthe, system. Murkha, fool. Gaurava, respect. Prayatna, try. Vinaya, to be humble. Ahwana, invitation. Vyavasthapaka, organizers. Thaku Thiku, dignity. Ganya Vyakti, VIP. Samadhana. Kavalu. Kartavya Nishthe. Shubha. Let us learn some meanings. ಸಭಾಂಗಣ, ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ. ಸಮಾರಂಭ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆಮಂತ್ರಿಸು, ಕರೆಯುವುದು, ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು. ಕಾವಲು, ರಕ್ಷಣೆ. ಉಡುಗೆ, ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆ. ಮೂರ್ಖ, ದಡ್ಡ. ಬದಿ, ಪಕ್ಕ. ವಿನಯ, ಸೌಜನ್ಯ. ತುರಾಯಿ, ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ. ಹೆಮ್ಮೆ, ಅಭಿಮಾನ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಉತ್ತೇಜನ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅದು ಯಾರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು? ಅದು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು? ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಠಾಕುಠಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು? ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈಶ್ವರಚಂದ್ರರು ಯಾರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದರು? ಈಶ್ವರಚಂದ್ರರು ಕಾವಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದರು. ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪದ ತುಂಬಿರಿ. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಗೌರವದಿಂದ. ಹಾರ ತುರಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಕಾವಲುಗಾರರಿಂದ ಆದ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದರು. ಕಾವಲುಗಾರರಿಂದ ಆದ ತಪ್ಪಿಗೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಕಂಡು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕಾವಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಿರಿ. You have to arrange these words in a meaningful sentence, children. So first one, ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅನೇಕ ಆಮಂತ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲೆ ಸಾಲಾಗಿ ಬೀಳುವಂತಾದರೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರ. ಸಾಲಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತಾದರೂ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆತಂದರು ಸಮಾರಂಭದ ಅವರನ್ನು. ಅವರನ್ನು ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಶುಭ ಕೋರಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಳಿದರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಕೋರಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಮಾದರಿಯಂತೆ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಮಾದರಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ. You have to write the words as given in the example. ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, they are the opposite words. ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳಿಗೆ ಆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರವ, ಅಗೌರವ. ವಿನಯ, ಅವಿನಯ. ಸಮಾಧಾನ, ಅಸಮಾಧಾನ. ಶುಭ, ಅಶುಭ. So just by adding one alphabet or one akshara we can change the entire meaning as the opposite words in Kannada. So some examples are given here, children. You have to learn this. So I have completed this lesson. Practice this lesson. We shall meet in the next class. So ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಪಾಠನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Thank you, children. ಧನ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಳೇ.